پاکستان کے اس لیڈر کو خطاب کے لیے بلا رہا ہوں جو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں. آپ سب کے پرزور استقبال میں عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیلم، آج سب سے پہلے میں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جو اللہ نے میرے ملک کو اس بڑے امتحان میں ڈالا ہے، پہلے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ اپنی قوم کو آزماتا ہے، اپنی مخلوق کو، اپنے انسانوں کو آزماتا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر بھی ایک آزمائش دی ہے. تو جیلم، سب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم سب ایک وعدہ کریں کہ اللہ ہم اس امتحان میں فیل نہیں ہوں گے. آمین. ہمارے لوگ مشکل میں اوپر سے لے کے سوات، چترال، گلگت بلتستان، ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے. کل میں ڈی آئی خان گیا، ہزاروں ایکڑ زمین پانی کے نیچے، اور اس جدھر میں نہیں جا سکا، تونسا، راجن پور اور ٹی جی خان، موسم کی وجہ سے ادھر بھی سمندر ہے پانی کا. وہ زمینیں جدھر لوگوں نے اپنی محنت سے فصلیں اگانے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں سارا پانی آ گیا. اور پھر نیچے بلوچستان تو تقریباً سارے بلوچستان کے علاقے متاثر ہوئے ہیں. اور پھر سندھ کے اندر برا حال ہے لوگوں کا. تو یہ جو امتحان ہے، یہ قوم مل کے لڑتی ہے اس امتحان سے. گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک ساری قوم اکٹھی نہیں ہوتی، اس طرح کے امتحان سے ہم پاس نہیں ہو سکتے. 2010 میں سیلاب آیا، اور مجھے یاد ہے میں نے پوری کوشش کی، اور بھی لوگوں نے، بلکہ ہر پاکستانی نے کوشش کی. اور وہ اتنا بڑا ہماری کامیابی تھی کہ سارے پاکستانی باہر تھے، پاکستان میں سب نے اس میں شرکت کی. اور جو اتنا بڑا ایک امتحان آیا ہوا تھا، اس سے مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستانیوں نے بڑی زبردست قسم سے ہم نے وہ پاس کیا. اب ساری قوم کو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے ایک رضاکار فورس، یعنی ٹائیگر فورس نوجوانوں کی، میں نے ویب سائٹ پہ یہ رضاکاروں کو، ٹائیگر فورس کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اس کی ممبرشپ لوگ کر رہے ہیں. پہلے سے ہی ہمارے پاس ایک ٹائیگر فورس کے رضاکار تھے. تو پہلے تو ہم ایک بڑی فورس جمع کر رہے ہیں جو حکومتوں کی مدد کرے گی، ان علاقوں میں جائے گی. اور بڑے بڑے علاقے ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، تو حکومتوں کی مدد کرے گی تاکہ ہم ان متاثرین کی مدد کریں. دوسرا، میں کل نہیں، پیر کی شام کو، پرسوں شام کو میں ایک ٹیلیتھون کروں گا، پیسہ اکٹھا کروں گا انشاءاللہ. سارے جو پاکستانی ادھر بھی رہتے ہیں اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، اور وہ پیسہ اکٹھا کر کے ہم حکومتوں کے، پنجاب اور پختونخوا کی حکومتوں کا فنڈ، ادھر پیسہ اکٹھا کریں گے. اور اس کے اوپر ثانیہ نشتر، جنہوں نے بڑا کامیاب پروگرام کیا تھا جب کرونا کے دور میں ہم نے ایک احساس کا پروگرام کیا تھا، ساری دنیا نے اسے مانا تھا، انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا تھا احساس پروگرام.
उसी सानिया नश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी, और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को ज़रूरत है उधर हम उसके मुताबिक कि जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज़, हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेलम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं, और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा मुमन डैम जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको, और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। आप सोचें, जेलम के लोगों सुनो, चाइना में 80,000 डैम है, 5,000 बड़े डैम हैं। हमारे पास अभी 2 बने थे, मंगला और तरबेला, उसके बाद ये पहली दफा बड़े डैम बन रहे हैं। तो ये हमने बड़ी कोताही की, और जितनी भी हुकूमतें आई सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको कोई एहसास नहीं था कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ती और साफ बिजली तो पानी के ऊपर बनती है, डैम बना के, फिर हमें पानी बचा लेते हैं, या पानी की कमी है, आगे पानी की मजीद कमी आ रही है, उसके लिए डैम्स की जरूरत थी। तो किसी ने 50 साल में डैम्स का नहीं सोचा। मैं अपनी हुकूमत को मुबारक देता हूं कि पहली दफा 10 डैम्स बनाए, एक हुकूमत ने बनाने के मंसूबे बनाए। और जेलम, अब आप सुने दूसरी चीज, जब एक हुकूमत आगे आने वाले नस्लों का सोचती है, तो नौशहरा में क्या हुआ? नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के नौशहरा को बचाया गया, और अल्लाह करे कि और पानी ना आए। अभी पानी आ रहा है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो बंद बचा लेगा। इस तरह की इस वक्त तौंशा शहर, उधर उस शहर आज डूब जाना था, जो ऊपर से कोए सुलेमान से ये जो चश्मे आए और ये नाले आ रहे थे, अगर वो पंजाब की हुकूमत, उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर वहां अरबों रुपए का बंद ना बनाती, आज तौंसा डूब गया था। और फिर आज लाहौर के अंदर जब पानी आता था, बारिश आता था, तो लाहौर भी मुश्किल में पड़ जाता था। जिस तरह सिंध और कराची खास तौर पे, या जब बारिश आती है तो डूब जाता है, और या फिर पानी नहीं मिलता। कराची के अंदर टैंकर माफिया है, सबसे ज्यादा पैसा टैंकर माफिया बनाता है, क्योंकि पानी नहीं है। लाहौर के
اندر انڈر گراؤنڈ انہوں نے ٹینکس بنائے، اور اب جب بارشیں ہوئی ہیں کوئی لاہور کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا. یہ پہلی دفعہ آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں. 30 سال ان دونوں حکومتوں نے پاور میں بیٹھے رہے، کتنی انہوں نے پلاننگ کی. اب ڈی جی خان ایک بڑا یہ پہاڑ سے جو پانی اس کو روکنے کے لیے ایک سرور ڈیم بن رہی ہے جس کی فیزیبلٹی وہ یہ سارے نالوں کا پانی روک لے گی، اور وہاں ویسے خشک سالی ہوتی ہے تو وہ پانی نعمت بھی بن جائے گا اور بچا لے گا جو جس طرح کی تباہی آج مچی ہے. پختونخوا کے اندر فیزیبلٹی بن گئی ہے ٹانک زام ڈیم کی، اگر وہ بنی ہوئی ہوتی تو وہ انشاءاللہ آگے روک لیتی جو تباہی مچی ہے اس وقت ڈی جی خان میں، اگر وہ ڈیم بنی ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ابھی سے ہم آگے کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس پانی کو ایک نعمت بنائے بجائے یہ تباہی بنے. تیسری چیز، جہلم ایک بڑی اخباروں کے اندر کیمپین چل رہی ہے، فرینڈلی میڈیا، لفافے والے صحافی. آپ جانتے ہیں نا لفافہ والا صحافی کون ہوتے ہیں. اور ایک میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ چوروں کی حفاظت کرتا ہے پیسے لے کے، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے. تو یہ کیمپین کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے، جلسے نہیں کرنے چاہیے. کان کھول کے سن لو لفافوں، ضمیر فروش صحافیوں، سن لو، میں سیاست نہیں کر رہا، میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں ان چوروں جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، میں ان کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں اس ملک کو وہ ملک جس کا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان وہ بننا ہے جو کہ اسلام کا جو سب سے پہلے ریاست بنی تھی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہوگا، اور وہ ریاست نے انسانوں کو آزاد کیا تھا، انسانوں کو حقیقی طور پہ آزاد کیا تھا. انصاف دیکھے، قانون کی بالادستی قائم کر کے، قانون کی حکمرانی قائم کر کے، طاقت کی حکمرانی ختم کر کے انہوں نے معاشرے میں انصاف پیدا کر کے لوگوں کو آزاد کیا تھا. یہ وہ جدوجہد ہے میرے پاکستانیوں، یہ وہ جدوجہد ہے. یہ سیلاب کے اندر بھی یہ جدوجہد چلی رہے گی، یہ جنگوں کے اندر بھی جدوجہد رہے گی، یہ کبھی نہیں رکنے لگی جب تک ہمیں حقیقی طور پہ آزادی نہیں ملے گی. اور یہ جو بلکہ یہ پی ڈی ایم، یہ چوروں کا جو یہ ٹولہ ملک پہ مسلط ہوا ہے، آپ بھی کان کھول کے سن لو، یہ آپ کا پروپیگنڈا کہ جی جلسے کر رہا ہے، پالیٹکس کر رہا ہے. کان کھول کے سن لو، یہ میری حقیقی آزادی کی جنگ تب تک نہیں رکے گی جب تک میں اس ملک کو تمہارے جیسے چوروں سے آزاد نہیں کرتا. آج کل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی سیلاب آ گیا، فکر نہ کرو، سیلاب میں انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم اور اس کی حکومتیں وہ کام کریں گی
जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है। वो जो पकौड़ा लंदन में बैठा हुआ है, किधर से पैसा आया उसके और उसके बेटों को, क्या अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहता है, और वो हमें दर्ज दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। तुम भी सुन लो, नवाज शरीफ मफरूर और मुजरिम, गौर से सुन लो। और यहां शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो, और फजल रहमान डीजल तुम भी सुन लो, और आसिफ जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है, जो पैसा देख के, आसिफ जरदारी जब पैसा देखता है उसकी मूंछें ऊंचे नीचे होनी शुरू हो जाती है। सब सुन लो, ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद हर मौसम में चलेगी। गर्म तरीन जब पाकिस्तान, याद रखें अप्रैल के महीने में एक ऐसा हफ्ता था कि दुनिया में सबसे गर्म मुल्क पाकिस्तान था, सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी। तब भी मैं सड़कों पे था, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ जुलूस जलसे कर रहा था। गर्मी हो या बारिश हो, पिछले दिन बारिश हो रही थी तब भी जलसे कर रहा था। और जब तक मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क को आजाद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों को भी बचाऊंगा, जद्दोजहद करूंगा, सैलाब में जो मुतासरीन है उनके लिए भी करूंगा। और इंशाअल्लाह परसों मैं आपको अपने पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, इकट्ठा करता रहूंगा, मदद करूंगा अपने लोगों की, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा मुल्क, जब से ये दो खानदान आए हैं डाकुओं के, आपको पता होना चाहिए कि इनके आने से पहले सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान सबसे आगे था। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बर्रे सगीर से सबसे आगे थे। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे आगे थे। हिंदुस्तान से जब मैच खेल के मैं पाकिस्तान आता था, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें जिता के लेके आता था पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो जब मैं वापस आता था तो मुझे एहसास होता था कि गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान आगे था इन सब से। फिर ये दो डाकू खानदान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए, हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। और ये जो आज शहबाज शरीफ और ये मिफ्ता इस्माइल कहता है कि तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम फेल हो जाएगा, शहबाज शरीफ सुन लो गौर से, पहले तो तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए, आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख ले कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो हम तो तब हमें मिला था पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो,
17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया, निचले तबके को। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया कि किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। यह पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और इस दौर में और हम छोड़ के जाते हैं। अप्रैल में आप साजिश करते हैं, बैरूनी मुल्क साजिश करके गवर्नमेंट गिराते हैं और 4 महीने के अंदर मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, मजीद कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, रुपया गिर जाता है। रुपया एक दफा तकरीबन 250 रुपया डॉलर पे पहुंच गया। आज भी सबसे ज्यादा इस वक्त डॉलर महंगा है। इसका मतलब महंगाई सबसे ज्यादा महंगी है। एक चीज जेलम सुन लो, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होता है जो आम लोगों के खाने पीने की चीज, बिजली और गैस। ये हम जब छोड़ के गए थे 16% थी, यानी 16% महंगाई थी। आज 45% है। आज दुगनी से भी ज्यादा महंगाई है। तो इन्होंने तो सारा शोर ही मचाया था कि हमारी हुकूमत नाअहल है, क्योंकि हम महंगाई नहीं रोक सकते। महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, माइशत नीचे आ गई, कर्जे और ले लिए। और आज मिफ्ता इस्माइल कहता है कि जनाब तहरीक इंसाफ IMF का प्रोग्राम फेल करना चाहती है। पहले तो तुम्हारे से सवाल पूछता हूं कि 2 महीने पख्तूनख्वा का वजीर आपसे बार बार पूछता रहा कि मैं मीटिंग करना चाहता हूं, आपने जो पैसे वादा किए थे पख्तूनख्वा को नहीं मिले, उसको मीटिंग नहीं दी, ऊपर से सैलाब आ गया। तो अब वो ये सोच रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम आपको एक सरप्लस देंगे, तो इस सैलाब में जो अरबों 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 रुपए की तबाही मची है, किधर से सरप्लस देगा वो? आपको IMF से बात करनी चाहिए। मैंने जब कोरोना हुआ, मैंने IMF के सरबराह से बात करके कंसेशन दी। मैंने कहा लोग मुश्किल में हैं, और उन्होंने दी कंसेशंस। आपको आज बात करनी चाहिए कि IMF को कहो हमारे लोग मुश्किल में हैं, सैलाब आया हुआ है। थोड़ा सा अपना दिल गुर्दा बढ़ाओ, कोरे चमड़ी से इतना ना डरो, इतनी गुलामी ना करो। हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो, शायद आप में थोड़ी दिलेरी आ जाए कि उनके सामने कैंपेन टांग दी है। शहबाज शरीफ तो कहता है, आपने सुना हमारे शहबाज शरीफ को, ये जरा जरूर सुने जरा, एक 22 करोड़ अवाम का सरबराह, सुने जरा गौर से कि वो क्या कहता है, और मुझे उसके बाद बताना कि क्या आपको भी उतनी शर्मिंदगी हुई है सुन के जितनी मुझे। सुने, मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े। जेलम, क्या आप उतना ही शर्मिंदा है जितना मैं हूं? देखें, हमारा मुल्क बना था एक अजीम नारे पे, पाकिस्तान का मतलब क्या। और मेरा
तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह हम तेरे सामने हाथ फैलाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये हमारा कर रहा है ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, एक गैरतमंद कौम को, एक गैरतमंद कौम जिसका लीडर कायदे आजम जो अंग्रेज की गुलामी में भी किसी के सामने नहीं झुकता था, नजरियाती लीडर इलामा इकबाल, उस कौम को इस तरह के लीडर मिले क्योंकि इनका इतना चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। ये जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है उनके गुलाम है। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अब आपको आखिर में ये बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं और ये आपने गौर से सुनना है। एक तरफ हमें कहते हैं कि जनाब सैलाब आया हुआ है और सैलाब की वार्निंग कई हफ्ते पहले थी, तो जब सैलाब आया हुआ है तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अब दीवार से लगा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। पहले तो 25 में आपने लोगों को जिस तरह तशद्दुद किया और यहाँ ऊपर हमारे बैठे लोग जिनको इन्होंने जेलों में डाला पुरअमन एहतजाज करने के लिए, 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ धरने दिए, ना एक किसी को पकड़ा, ना कोई FIR काटी, ना कोई रास्ते रोके, बल्कि मैंने तो कहा हम तुम्हें खाना पीना भी दे देंगे। वो और बात है कि इनके धरने सारे वही हुआ, बुरी तरह हारे, जल्द से कामयाब नहीं हुए। हमारे लिए एक पुरअमन एहतजाज पे जो उन्होंने जुल्म किया, मैं अपने जेलम के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत को, हमारी आज़ादी को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि ये बैरून मुल्क साजिश के ज़रिए जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इलेक्शन से ये भाग गए हैं। सारी इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके, सारी पुलिस का इस्तेमाल करके, उसके बावजूद जो पंजाब का इलेक्शन था पूरी तरह हारे, जो पंजाब के बाई इलेक्शन थे पूरी तरह हारे, धांधली के बावजूद। उसके बाद 2 बाई इलेक्शन हुए, वो भी हार गए। अब ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि इलेक्शन में तो इन्होंने फेंटा खाना है, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। सबसे पहले तो इमरान खान को किसी तरह रास्ते से उठाओ, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ। अब ये मेरी कौम मुझे 50 साल से जानती है, 50 साल से आप मुझे जानते हैं, अब तो पैदा भी नहीं हुआ जब मैं क्रिकेट खेलता था। आज तक मैं अपने कानून के बीच में रहा हूं और आइन के बीच में रहा हूं। सारी मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स कभी मैंने अपने मुल्क में इंतशार नहीं किया। हालांकि हमारे ऊपर हर किस्म का, जब इन्होंने 25 को हमारे खिलाफ तशद्दुद किया, हमने कुछ नहीं किया, हम वापस चले गए इस डर से। मैं इसलिए खत्म किया धरना, मुझे डर था कि इंतशार होगा। अब मेरे खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया है, यानी कि मैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं, मुझे पकड़ने भी आए थे। अब सारी दुनिया में ये खबर गई है पाकिस्तानियों, सारी दुनिया में, कि जी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। और दहशत क्या थी ये भी सुन लो। हमारे बड़े एक ऐसा कारकुन जो मेहनत करता था, शहबाज गिल को इनको ने पकड़ा, बजाय अदालत में ले जाने के 2 दिन तशद्दुद किया उसके ऊपर, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। तो जब मैंने ये कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और हम करेंगे, तो मुझे जरा ये सब बताओ
کہ کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ خبر گئی پاکستان کا، جس طرح انہوں نے پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک سمجھا، کیونکہ دنیا تو مجھے جانتی ہے، ہمارا مذاق اڑا۔ صرف اور صرف انہوں نے خوف اور ہراساں پھیلانے کے لیے، اور ایک آدمی آیا ہے، اس کو اسپیشل مشن دی گئی ہے۔ ایک مشن دی گئی تھی مسٹر ایکس کو لاہور میں، اب اسلام آباد میں مسٹر وائی کو مشن دی گئی ہے۔ مسٹر وائی کو کہا گیا ہے کہ تم نے تحریک انصاف کو ایسا ڈرانا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ مسٹر وائی، میری غور سے بات سن لو، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ جو اب حربے استعمال کر رہے ہیں، وہ جو جمیل فاروقی سے کیا اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا، وہ ایک صحافی ہے۔ ارشد شریف باہر گیا ہوا ملک سے، پاکستان کا وہ صحافی جس کی عزت ہے، کریڈیبل ہے، وہ اپنی جان بجا کے ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ صابر شاکر وہ ملک سے باہر چلا گیا، ARY کو بند کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ ARY نے کوئی غلطی کی تھی، اس لیے کہ وہ عمران خان کا موقف پیش کرتا تھا، وہ تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا، اس لیے بند کیا۔ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں، اینکرز کو بھی، صحافیوں کو بھی، اور میڈیا ہاؤس کو بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری کوریج نہ کی جائے۔ تو یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اکٹھا ہونا چاہیے اصلاح کے لیے، دوسری طرف سب سے بڑی پارٹی کے خلاف یہ جو کاروائی کر رہے ہیں۔ اور مسٹر وائی، آپ کو مجھے پتا ہے مشن پہ بھیجا گیا ہے، آپ اپنی بھی بدنامی کر رہے ہیں، آپ میرے ملک کی بھی بدنامی کر رہے ہیں، آپ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ملک کی جمہوری پارٹی جو چاروں صوبوں میں ہے، جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اس کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملک سے غداری ہے۔ اس لیے میں آج آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو لگے ہوئے سازش کرنے ہمارے اس ملک کے خلاف، یہ میرے خلاف سازش نہیں ہے، یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف سازش صرف نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، ملک کی جمہوریت کمزور کرنے کی سازش ہے۔ اس کے لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اور میری پارٹی پوری جدوجہد کرے گی، جتنا میرے میں سٹیمنا ہے، اور ماشاءاللہ کرکٹ کی وجہ سے سٹیمنا بڑھا ہے، میں پوری طرح جدوجہد کروں گا۔ جب عرضِ خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہلِ صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم جیلم آخر میں آج اپنی ساری پارٹی کو، کارکنوں کو، اپنے پاکستانیوں کو دو چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ایک کہ ہم نے پوری طرح جو سیلاب میں متاثرین ہمارے پاکستانی جو آج کل مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑا امتحان ہے ملک پہ، ایک ہم نے ان سب کی مدد کرنی ہے، سارے ملک نے مل کے ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ تیار ہو سب مدد کرنے کے لیے؟ اور دوسرا سب تیار ہو جائے اس ملک میں حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے۔ آپ کا کیپٹن آگے ہوگا، آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے،
اور انشاءاللہ ایک ملک کو ہم نے حقیقی طور پہ آزاد کر کے رہنا. پاکستان زندہ